प्रत्येक समस्त नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने यही नूतन वर्ष अर्थात 2026 वर्ष मध्य प्रभु को कौन कही उत्साहित करने को चाहते से विषय आज आम पदे पदे आलोचना कर प्रभु द्वारा उत्साहित करवा। से केउं स्थान थिले एवं कि प्रकार परिस्थिति मध्य दे जाइछन्ति से विषय आम्भे माने आलोचना करिबा। से केही नहंती अति जनाशुना व्यक्ति आभानकर आदि पिता अब्राहम को विषय आम्भे माने आलोचना करिबा। यदि बाइबल अछि मो सहित खोलिबे आदि पुस्तक 11 पर्व तार 31 पद। आदि पुस्तक 11 पर्व 31 पद अब्राहम को जीवन यात्रार पथ विषय आलोचना करिबा। से विषय को नहीं आम आलोचना करिबा। आज मु केउठारे, आज आपण केउठारे, आज आमे केउठारे। 31 पद अनंतर 13 आपण पुत्र अब्राहम को व हारणर पुत्र लट नामक पौत्र को पुणी अब्राहम को भार्या सारी नामनी पुत्र बधू को संगरे नेला। आओ से समस्ते कल्दीय मानक उर ठारू किणान देश उद्देश्य रे यात्रा करी हारण नगर रे उत्तरी बसती कले। अब्राहम को यात्रा जीवन विषय को आलोचना करू करू जो जो स्थान को अब्राहम जाई बास कले से स्थान रे बास करू करू से क्यों स्थान रे बास कले एवं कि प्रकार परिस्थिति मध्य दे गले से विषय को नहीं आम्भे माने आलोचना करिबा। जेठारे जो अंश को आम पाठ कलु अब्राहम को पिता 13 11 10 12 13 से 13 नुह 13 जड़े व्यक्ति विषय आलोचना करे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो 13 माने किए अब्राहम को बापा अब्राहम को पिता। तो अब्राहम को पिता 13 अब्राहम को हारणर पुत्र लट को आउ अब्राहम को स्त्री सारी को नहीं कि से माने ध्यान सहित वाक्य को देखंतु से समस्ते कल्दीय मानक उर माने कौन गोटे ग्रामर गोटे सहर ओके उर ठारू किणान देश उद्देश्य रे यात्रा करी हारण नगरे उल्लेई कि से माने हारण नगरे वास कले। ए उर मेसोपोटामिया देश रे थिला वर्तमान इराक देश रे ताहा अछि। तो अब्राहम को ओरिजिनल ग्राम उर। तो लट अब्राहम सारी 13 को सहित से माने उर ठारू बाहरु छंती। क्यों ठारू बाहरु छंती? उर स्थानरू से माने बाहरु छंती। प्रथमे हमें देखिबा उर अर्थ। उर अर्थ है एक जलंता सहर। उर अर्थ गुणपुर जमी गोटे सहर तार किछि गुणपुर गुणरे परिपूर्ण सहर गुणपुर। तो उर माने जलंता सहर। तो सही जलंता सहर उर ठारू से माने बाहरी आसुछंती। केउ ठाकु बाहरी आसुछंती? किणान देश उद्देश्य रे बाहरी आसुछंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने हम एठारे ध्यान देबा बेले बेले आमनकर जीवन मध्य ए 13 अब्राहम लट सारी को सदृश आम जीवन से माने उर निज ग्राम को छाड़ी दे किनान देश उद्देश्य रे बाहरु छंती सत किंतु किनान देश रे बास करू नांती। से माने कोन हारण नगर रे बास करू छंती। आज मध्ये ख्रिस्टियन अनेक ख्रिस्टियन माने गिरजा पाई बाहरंती। गिरजा पाई बाहरु रास्ता रे अनेक सांग सहित भेटी से माने गिरजा आसीबा बंद कर गिरजा को पहुंची पारंती नहीं। से माने किणान देश उद्देश्य रे बाहरी आसी छंती सत किंतु सेही लक्ष्य स्थल रे से माने पहुंची नथि। अधा बाट रे से माने रही जाहंती। बेले बेले हम जीवन रे सभा निमंते हमें बाहरु प्रार्थना निमंते बाहरु उपवास प्रार्थना निमंते बाहरु किंतु अधा रास्ता रे किछि किछि कारण सकाशु किछि किछि लोक मानक द्वारा किछि किछि लोक मानक सकाशु आमे आउ पहुंची पारु ना। से माने किणान देश निमंते बाहरिले किंतु किणान देश रे से माने आसी नाहंती।
ହାରଣ ନଗରରେ ସେମାନେ ବାସ କଲେ। ହାରଣ ନଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାରଣ ନଗର ଅର୍ଥ ଏକ ଡ୍ରାଇ ପ୍ଲେସ୍, ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ, ଶୁଖିଲା ଜାଗା। କିଣାନ ଦେଶ ଏକ ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମଧୁମୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସିକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରଥମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲେ। ବାପା ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସେ ବାପା ଯୋଉଠି କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ହାରଣରେ ବାସ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଉର୍ରୁ ବାହାରି ସେମାନେ କିନାନ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାରଣ ଠାରେ ବାସ କଲେ। ହାରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଶୁଖିଲା ଜାଗା, ଶୁଷ୍କ ଜାଗା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, 32 ପଦରେ ଦେଖୁ, ପୁଣି ତେରହ ହାରଣ ନଗରରେ ଥାଇ 205 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଉତ୍ତରରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି, ତୁମେ ଆପଣ ଦେଶ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଦେଖେଇବା ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା ତେରହଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରଣ ଠାରେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା, ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତେରହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏ ଉତ୍ତାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କାହାକୁ? ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣ ଦେଶ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ହାରଣଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘିଣି କିନାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିନାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ କିନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ସେ କିନାନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆମେ ସେହି ଦେଶ ଦେବା, କିନାନ ଦେଶ ଦେବା, କିଣା ସ୍ଥାନରେ ବାସ କର। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଆଉ ଲୋଟ ତାର ଭାଇର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ? କିଣାନ ଦେଶରେ ହିଁ ବାସ କଲେ। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। କିଣାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ। କିଣାନର ଅର୍ଥ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ, ଲୋ ପ୍ଲେସ୍, ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଛୋଟ ଗାଁ, ଛୋଟ ସହର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଏକ ମଧୁ ଦୁଗ୍ଧମୟ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ। ଆଉ କିଣାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବାସ କରିବା ଦରକାର। କିଣାନ ସହର ଛୋଟ ସହର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କହିଲେ ସେଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇ ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହଉ, ଜଷ୍ଟ ଗିର୍ଜା ବାହାରିବି କହିବା ମୋମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପଦ 31 ପଦ ପରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ବାତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ବାଣ ହେଇଯାଉ, ବାଟ ବୁଣା ହେଇଯାଉ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ।
ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ସେ କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ, କିଣାନରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଯାଅ, ମାର୍କେଟ କହିବି ସେ ଯଦି ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ମାର୍କେଟ ବଂଶଧାରା ଯିବେ, ବଂଶଧାରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଂଶଧାରାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରୁଥିବେ, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲେ ହେବ କି? ବଂଶଧାରା ଦେଖିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଣାନ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଉର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଉ ହାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଣାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା। କିଣାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା। 6 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିକିମ୍ ନିକଟରେ ମରିର ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉତ୍ତରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଣାନୀୟମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉର୍ ଠାରୁ ହାରଣ ବାସ କଲେ, ହାରଣ ଠାରୁ କିଣାନ ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଣାନ ଦେଶରେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଲେ? ସିକିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ, ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ, ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। এই বিষয়କୁ ଆମେ 2 ଥର ଦେଖିବା। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। এই ବିଷୟକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନର 2ଟି ବିଷୟ 2 ଥର ଆମେ ମନେ ପଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଶକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ସିକିମ୍ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସିକିମ୍ ସହର, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ସିକିମ୍କୁ ବାସ କଲେ। ସିକିମ୍ରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ସହର ଥିଲେ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଣାନକୁ ଛାଡ଼ି ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ, ସିକିମ୍ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଗୁଣପୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୁଣପୁର ଉପାସନା ଗୃହରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ପାଳାକିଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ପାଳାକିଣ୍ଡି ଉପାସନା ଗୃହ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଉପାସନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳିଦାନ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରାପଥ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୁଣପୁର, କାଲିକି ଗାଁ, କାଲିକି ପାଳାଗିରି, କାଲି କୋଉଠି ଆମେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବା, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଏ ଜୀବନର ଜୀବନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା, ସେହି ଆଖପାଖ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସେ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସିକିମ୍ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଆସନ୍ତି? 8 ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ। 8 ପଦ, ଏଉଠାରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବେଥେଲର ପୂର୍ବ ଆଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଆପଣ ତମ୍ବୁ ଠିଆ କଲେ। ତହିଁର ପଶ୍ଚିମରେ ବେଥେଲ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅୟନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ସେଇଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 7 ପଦରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 8 ପଦରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ସିକିମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ବେଥେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବେଥେଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍।
ବେଥେଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସିକିମ୍ ଥିଲା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଥେଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବେଥେଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁ? ମୁଣ୍ଡପାତି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହଁ କି ନୁହଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ବେଥେଲ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବେଥେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେ ସିକିମ୍ରୁ ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ। ବେଥେଲରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, 10 ପଦ, 12ର 10 ପଦ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାରୁ ଅବ୍ରାମ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଉର୍ ଠାରୁ ହାରଣକୁ ଆସିଲେ, ହାରଣ ଠାରୁ କିଣାନ ଦେଶ ଆସିଲେ, କିଣାନ ଦେଶ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ, ସିକିମ୍ ଠାରୁ ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ, ବେଥେଲ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ମିଶର ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ମିଶର ଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ଧରି ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ? 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ। ସେମାନେ 430 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମିଶରର ଅର୍ଥ ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସୀମିତ ବା ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ କି ସିକିମ୍ରେ ଅବ୍ରାହମ ସିକିମ୍ ବାସ କଲେ। ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। କ'ଣ? ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଥେଲର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ସିକିମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ। ବେଥେଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାର, ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି ହେଲା? ଯେହେତୁ ସିକିମ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା, ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିକିମ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଥେଲରେ ବସବାସ କରୁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମରୁଡ଼ି ସକାଶୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ସିକିମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିଣାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବେଥେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ? ମିଶର ଦେଶ। ମିଶର ଦେଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ମୋ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ମରୁଡ଼ି ହେବାର କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ବିଜୟ କରିପାରିଲେନି। ଏଇ ବେଥେଲ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଯେତେ ମରୁଡ଼ି ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ସେ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧୁର ଦୁଃଖମୟ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେହି ଦେଶରେ ମୋତେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବେ କି? ସେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିକିମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସିକିମ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ଏ ମରୁଡ଼ି ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ସକାଶୁ ସେ ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଖ ବିଳାସ ନିମନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ମାଗୁ, ଟଙ୍କା ନ ଦେଉଥିବା ସକାଶୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲୋର, କେରଳ। ସେଠାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି? ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ
ମଗ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ବାବା ମୁଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯିବି, 6 ବର୍ଷ ରହିଯିବେ, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଯିବି, 10 ବର୍ଷ ରହିଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ବିଳାସ, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଚାଳକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କର, ଗିର୍ଜା ଯାଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ, ଦାସତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ମିଶର ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସକାଶୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମିଶରର ଅର୍ଥ ଦାସତ୍ୱର ସ୍ଥାନ, ସେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସିକିମ୍ର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ଗଲେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରି ଗଲା। ସାରି କି ପ୍ରକାର ଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ସାରି ଟିକେ ଖରାପ ଭାବୁ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶ ଯିବା, ମୋତେ ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୋତେ ଜାଣିବେ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ମାରିଦେଇ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବି, ହେଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମିଶର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମିଶର ଦେଶ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସାରିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତ ରାଜା ଲେଖା ଅଛି 16 ପଦରେ, 12-16, ପାର ତାଙ୍କ ଲାଗି ମାନେ ସାରାଙ୍କ ଲାଗି ଅବ୍ରାହମକୁ ସମାଦର କଲେ। ସାରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପଚାରିଲେ, ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ। ତ ଅବ୍ରାହମ ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାର ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମାନେ ସାରା ଯୋଗୁଁ, ସାରାକୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସମାଦର କଲେ। ଆସ ଭାଇ ଆସ, ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ମେଷ ଦେଲେ, ଗୋରୁ ଦେଲେ, ଗଧର୍ବ ଦେଲେ, ଦାସ ଦାଦି ସବୁ ଦେଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଗଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଲେ। କିଛି କିଛି ଲାଳସା ପ୍ରଲୋଭନ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ 17 ପଦର ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରିଙ୍କ ହେତୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସାରାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସେ ପାର ରାଜା ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସିକିମ୍ ଏକ ପବିତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମରୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବେଥେଲକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ହରେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଆମେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ସବୁ କିଛି ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦିନେ ହେଲା ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ହରେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହମ ଏ ବେଥେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଉଣା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ, ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖୁଥିଲି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ବେଥେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଗିର୍ଜା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା, ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ 13-6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, 3 ପଦ, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ।
ସପ୍ତମ ବିଷୟ 13 ପଦର 3 ପଦ। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରାନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବେଥେଲକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସକାଶୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ମିଶର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମିଶର ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ବେଥେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ବା ଫେରି ଆସିଲେ। ଅପବ୍ୟପୁତ୍ର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ, ମନ ଅନୁତାପ କଲେ ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ମିଶର ଦେଶରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସହର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ବେଥେଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶ ଗଲେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରେ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କରୁନଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବେଥେଲକୁ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ, ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ବସବାସ କରିବା। ଶେଷ ବିଷୟ, ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ 13 ପଦର ତାର 18 ପଦ। ସେ ବେଥେଲରେ ବାସ କଲେ। ବେଥେଲ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର 18 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ତମ୍ବୁ ତୋଳି ହିବ୍ରୋନ ନିକଟକୁ ମମ୍ରିର ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଥାଇ ସେ ବାସ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିବ୍ରୋନ ଠାରେ ବାସ କଲେ। ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ ଫେଲୋସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା। ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା। ଅବ୍ରାହମ ମିଶର ଦେଶରୁ ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ମାନେ ହିବ୍ରୋନ ମାନେ ଫେଲୋସିପ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ 8ଟି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଉର୍ ଠାରୁ ହାରଣ ନଗରକୁ ଗଲେ, ଆରଣ ଠାରୁ ସିକିମ୍କୁ ଗଲେ, ସିକିମ୍ ଠାରୁ ବେଥେଲକୁ ଗଲେ, ବେଥେଲ ଠାରୁ ମିଶରକୁ ଗଲେ, ମିଶର ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ, ବେଥେଲରୁ ପୁନର୍ବାର ହିବ୍ରୋନ ଠାରେ ବାସ କଲେ। ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ସହିତ ରହୁ, ତାହା ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେମାନେ ଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା, ସେଇ କାମନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ ଦେଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମଧୁମୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାବରେ କଲେଜ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ସହରକୁ ଯିବେ, ଦୂର ଦୂର ସହରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହାଙ୍କର ଯାତ୍ରାପଥ ବିଷୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସହରକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସହରର ନାମ କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ ନେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସମାନ ହେଇନଥାଏ। ତଥାପି ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ, ସେହି ଗୃହ ମାନଙ୍କରେ, ସେହି ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗିର୍ଜା, ଉପାସନା ଏସବୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେ ସିଖେମକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଖୋଜିବା, ଆମେ ବେଥେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆମେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।